सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, किवें हो सारे। आस करती हाँ कि तुसी पिछले चैप्टर्स और टॉपिक्स जिहड़े असीं कर चुके हैं वो चंगी तरह समझ लए होणगे और उन्हां नाल संबंधित प्रश्न उत्तर भी कर लए होणगे। चलो अज असीं टॉपिक शुरू करते हैं। रेस्ट एंड मोशन पार्ट 1 विराम अते गति। हुण तुसी आस पास ही देखो, अपने बहुत सारिया चीज़ां तुहानू विराम च लगदियां ने ते बहुत सारिया चीज़ां गति विच भी लगदियां ने। ठीक है, जिवें इस पिक्चर च अगर गल करिए, इस चित्र दे विच पेड़ आ, ठीक है, वो किहदे विच ने? विराम च ने। ते कल-कल करदा पानी गति विच। हुण तुहाडे कमरे दे विच बैठे हो तुसीं, उहदी निगाह मारो आस पास, सोफा है या कुर्सी आ, मेज आ, दीवार ते टंगी तस्वीर आ, वो सारियां किहदे च ने? विराम अवस्था च ने। हुण विराम अवस्था ते गति दे विच आपां इसे दे विच अज दे टॉपिक दे विच पढ़ांगे कि अंतर की हुंदा, किहड़ियां चीज़ां विराम ते किहड़ियां चीज़ां गति च हुंदियां ते कदों हुंदियां ने। ठीक है, आओ शुरू करिए। अज का टॉपिक गति अते विराम यानी मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, चलो जी। हुण इस पिक्चर दे विच बहुत सारिया चीज़ां कुछ विराम च ने ते कुछ गति च ने। देखो तुहाडे आस पास शाम दे वक्त जदों की हुंदा आ, मच्छर आंदा, वो किहदे च आ? गति च। हुण इत्थे एक पिक्चर दे विच ग्रीन कलर दी एक बॉल है जी। ठीक है, सो ग्रीन कलर की बॉल नूं तुसीं देख रहे हो, ध्यान नाल इहनूं ऑब्जर्व करो। 1 2 3 4 5 सैकेंड बाद भी इस दे बॉल दे विच कोई भी गति नहीं हो रही। सो आओ अगे गल करते हैं। अगे साडे कोल एक गोल्फ की बॉल है। की है? गोल्फ बॉल है। हुण ये गोल्फ बॉल तुसीं टीवी दे विच वेखदे हो, जदों खिडारी खेलदे ने ते इस तरह दे गोल्फ बॉल नूं जदों गोल्फ स्टिक दे नाल किक करदे ने तां ओह की हुंदा आ? ओह दूर चले जांदी है। हुण इत्थे गोल्फ दी बॉल किहड़ी स्थिति च आ? उत्थे दी उत्थे ही है। अपनी स्थिति ये बदल नहीं रही समय के अनुसार। सो एक किहड़ी स्थिति दे विच आ जी? विराम स्थिति दे विच यानी रेस्ट विच। हाँ जी, ਇਹ कौन है? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡॉल्स गुड़िया ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, जिन्हां ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ खेलते हो। सो ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ नाम रख ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ पिंकी। सो पिंकी की कर रही है जी? ਰੈਸਟ 'ਤੇ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खेल के शाम ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ खेल ਦਿੰਦੇ ਆ ਡॉल्स ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਪਿੰਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ? ਰੈਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? विराम अवस्था दे विच। अगे चलते हैं। अगे साढ़े को होर भी बहुत सारे उदाहरण ने, एग्जाम्पल्स ने फॉर द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो पहले ही साढ़े कोल है जी पिक्चर दे विच टूल्स लाइंग ऑन द फ्लोर। टूल्स मतलब कोई छोटे छोटे हथियार, जिमें प्लास पिया है, ठीक है, हथौड़ा पिया है, हैमर पिया है। ठीक है, सो ये सारिया चीज़ां रेस्ट दे ने। पार्क दे विच बेंच आ लगा, वो भी अपनी स्थिति नहीं बदलता, उत्थे दा उत्थे है। सो रेस्ट च। टेबल ते किताबां पईयां ने, बुक्स ऑन द टेबल आ, तुहाडे दीवार आ घरां दियां, वो भी उत्थे दियां उत्थे ने, अपनी स्थिति नहीं बदलदियां। ठीक है, सो आइए इस पिक्चर्स दे विच गल करिए। इत्थे है जी एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। इत्थे कुछ मोशन यानी गति दियां कुछ एग्जाम्पल्स ने। चलदी हुई ट्रेन है जो बहुत स्पीड च चलदी है। सो किहड़ी स्थिति आ? गति यानी मोशन। स्नोबोर्डिंग कर रहा हो, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर है जी सी सर्फिंग कर रहा। सो सारे इत्थे लहरां दी भी गल करिए तो वो भी किहदे च ने? गति दे विच ने। सो कुछ एग्जाम्पल्स ने गति दियां। ठीक है जी, सो समझ आया मोशन ते गति दे विच। गति मोशन यानी और रेस्ट और विराम दे विच की फर्क सीगा? सो ओही बॉल याद है ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਫ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬॉल ਕੀ ਹੋਈ? ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ? ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
ਗੋਲਫ ਬਾਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਕਿੰਗ ਫॉर ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 4 ਸੈਕਿੰਡ 5 ਸੈਕਿੰਡ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਲੇਅਰਸ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ 200 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਜਾਂ 400 ਮੀਟਰ ਰੇਸ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਨਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਗਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ, ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਸ ਵੀਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀਲ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਖੁਦ ਵੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, F1 ਰੇਸ ਕਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, F1 ਕਾਰ ਰੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਫੇਮਸ ਗੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਰੇਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਲ ਕਲ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਥਿਤੀ, ਗਤੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਵਿਰਾਮ 'ਚ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਪਹਾੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਆ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਤੀ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ, ਗਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਰਵੀਲੀਨੀਅਰ ਕਰਵ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਵ ਕਰਦੀ ਆ ਗੱਡੀ, ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਸਪਿਨ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਪੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਡੋਲਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨ, ਯਾਨੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਗਿਟਾਰ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੋਟਾਈ ਦੀਆਂ ਔਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸਟਰਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਲੰਬਾਈ, ਹਰ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਰਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਡੋਲਨ ਗਤੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਚੂਲਾ ਚੂਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੀਂਘ ਚੂਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੀਂਘ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਡੋਲਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਕਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡੋਲਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੋਲਨ ਹੈ, ਡੋਲਨ ਗਤੀ ਹੈ, ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ
ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਸਪਿਨਿੰਗ ਟੌਪ ਲਾਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਪੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚੱਕਰਾਕਾਰ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੱਖਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੱਖਾ ਕਿਹੜੀ ਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਉੱਪਰ ਆ, ਨੀਚੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਦਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ, ਯਾਨੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਪੱਥ ਗਤੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਇਆ, ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੈਂਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਘੁੰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਪੱਥ ਗਤੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ TV ਸਿਗਨਲਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨ ਮੇਡ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਰਥ ਦੀ, ਮੂਨ, ਚੰਦਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇਖੋ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸੇ 'ਤੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 365 ਦਿਨ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 365 ਦਿਨ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ। ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਔਰ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਸ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਗਤੀ ਯਾਨੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਆਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਕਿਹਦੀ? ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਸਥਾਪਨ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, A to ਗਏ C to ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ D ਤੇ D to ਅਸੀਂ ਆਏ B। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਗਾ ਲਾ A to B ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਥਰੂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਪਾਥ ਕਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਦੂਰੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 200 ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 120 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਛੋਟਾ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋਨੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ठीक है। सोनू गया जी A to B 3, फिर गया C, फिर गया D और फिर वापस आया A ਦੇ ਉੱਤੇ। सो 3 + 5 हो गए 8, 3 हो गए और फिर 5 ऐड कर लो। सारे ऐड करने के बाद साढ़े कोल आ गया 16 मीटर, ठीक है। क्लीयर? पर घुमा के सोनू फिर ही A पोजीशन ते आ गया। ਜਦੋਂ ਉਹ A पोजीशन ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸਥਾਪਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰਤਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 4, ਇੱਥੇ ਗਿਆ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇਹ 4 ਆ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਰੂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। 4 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 16 ਤੇ 9, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25। ਸੋ 25 ਦਾ ਰੂਟ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ 5 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ। ਦੂਰੀ ਵਸਤੂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੁੱਲ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਵਿਸਥਾਪਨ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਰੀ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਸਥਾਪਨ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਟਰੈਵਲ ਬਾਈ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਲੈਂਥ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਾਈਨਲ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ डिसप्लेसमेंट। स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं है। डिसप्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैनॉट बी जीरो और नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होंगे। एंड डिसप्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एज वेल। ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट कहता है डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होएगा डिसप्लेसमेंट तो या इक्वल होएगा और विस्थापन कभी भी दूरी तो वड्डा नहीं हो सकता। सो ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੂਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।